Hello everybody, welcome to Pekacademy. Today we are going to discuss one of the vital questions arise in economics, which is called 10 principle of economics. In order to explain economic situation, back of the mind, economics thought is this 10 principle of economics. What I mean to say, in order to explain anything in economics back of the mind के सोच्छ what they thought or what are their thinking. So we are going to discuss about those thinkings within a heading of 10 principle of economics. Okay, let's start our class today. First principle of economics is people face trade-off. The terminology trade-off, you need to understand this trade-off. Trade-off means inverse, or you can say opposite. What does it mean? Again, यो भनेको के हो त? Trade off situation. एउटा कुरा ह्यापनिङ हुन्छ भने अर्को कुरा ह्यापनिङ हुँदैन, त्यसलाई भनिन्छ ट्रेड अफ. So each and everything, people, every action ma people face trade off. So all decision involve trade off. For example, going to a party the night before your midterm leaves less time for studying. If you go to the party before your midterm examination, what does it mean? You don't have that much of time to prepare your exam. So obviously, you need to choose whether party ma जाऊँ or exam preparation गरौँ. And trade off भयो, एउटा action मात्रै हुन्छ at a time. Having more money to buy stuff requires working longer hours. In order to get maximum money, तपाईलाई कति के गर्नु पर्यो त? You need to work longer hours, which leaves less time for the leisure. तपाईलाई free time हुँदैन. Are you getting my point? बुझ्नुस् है? Means what? तपाईलाई free time sacrifice गर्नुहुन्छ भने मात्रै you can get more money. So free time पनि चाहिएको छ and as well as मलाई पैसा पनि चाहिएको छ. त्यहाँ trade off situation छ. Similarly, protecting the environment requires resources that might otherwise be used to produce consumer goods. See, हेर्नुस् त, in order to protect environment, we need a lot of money. Environment लाई हामीले फोहोर नै नगरेको भए या पोल्युट नै नगरेको भए we can use those resources to produce consumer goods. अनि हामीले consumer goods production गर्न किन सकेनौं? Because हामीले के गर्नु पर्यो त? हाम्रो resources लाई प्रोटेक्ट गर्न, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्ट गर्न खर्च गर्नु पर्यो. बुझ्नुस् ल? यहाँ इन ट्रेड अफ को सिचुएसन बुझ्नुस्. ट्रेड अफ मिन्स एट अ टाइम तपाई केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, बिकज अफ दैट रिजन तपाई अर्को केही काम गर्न सक्नुहुन्न. सो इच एन्ड एभ्री एक्सनमा पिपलले के हुन्छ त? ट्रेड अफ फेस गर्छ. सो डिसिजनमा पनि ट्रेड अफ फेस हुन्छ. यो प्रिन्सिपल फर्स्ट. एन्ड यही प्रिन्सिपलमा हामी सोसाइटी अल्सो faces an important trade-off between efficiency and equity. You note गर्नु होला, efficiency and equity. Efficiency means getting the most out of scarce resources. Scarce resources बाट, limited resource बाट तपाईले maximum तपाईले gather गर्न सक्नुहुन्छ भने you are using your resources efficiently. अनि त्यसलाई efficiency भन्यो. Equity, distributing prosperity fairly among society's members. सोसाइटी मेम्बरमा prosperity equally, fairly distribute गर्न सक्ने क्यापेबिलिटीलाई भन्छ इक्विटी. मिन्स सबैलाई रिसोर्सेसहरु इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने. अब हेर्नु है त, यहाँ ट्रेड अफ के छ? टु इन्क्रिज इक्विटी, तपाई इक्विटी इन्क्रिज गर्नुहुन्छ भने क्यान रिडिस्ट्रिब्युट इन्कम फ्रम द वेल अफ टु द पुअर. इन अर्डर टु इन्क्रिज इक्विटी, तपाईलाई इक्विटी मेन्टेन गर्नु छ, तपाई के गर्नुहुन्छ? वेल अफ बाट इन्कम लिएर पुअरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ. यसले गर्दा के हुन्छ त? बट दिस रिड्युसेस द इन्सेन्टिभ टु वर्क. सो जो वेल अफ छ, जसले काम गरेर अर्न गरेको थियो, उलाई काम गर्ने इन्सेन्टिभ हुँदैन. है, बिकज जति काम गरे पनि इन द फर्म अफ ट्याक्स, इन द फर्म अफ दैट अदर सेक्युरिटीज के भयो त? तपाई गभर्नमेन्टलाई दिँदै हुनुहुन्छ. है, गभर्नमेन्टले के गर्दैछ त? इक्विटी मेन्टेन गर्दैछ. सो सोसाइटी फेस ट्रेड अफ इन बिट्विन efficiency and equity. So because of this reason, shrink
द साइज अफ इकोनोमिक बेनिफिट, इकोनोमिक बेनिफिटको साइज के हुन्छ, श्रिङ्क हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? भनेपछि प्रिन्सिपल नम्बर 1 मा हामीले के डिस्कस गर्यौं, people as an individual we face trade-off, as well as society also faces an important trade-off between efficiency and equity. If you want to distribute your resources equally, then you have to sacrifice that efficiency, or your focus is to make efficient resources, then you need to sacrifice with equity. So बुझ्नु होला। प्रिन्सिपल नम्बर 1 means back of the head इकोनोमिस्टहरूले अलवेज के गर्छ त, यो प्रिन्सिपललाई कन्सिडरेसनमा राखेको हुन्छ। द्याट्स वाइ यु निड अ ऱ्यासनल डिसिजन एज एन इकोनोमिस्ट अर द स्टुडेन्ट अफ इकोनोमिक्सको भएर तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यु निड टु मेक ऱ्यासनल डिसिजन। तपाईँले डिसिजन्सहरू ऱ्यासनल लिनुपर्ने हुनसक्छ है। सो ऱ्यासनल डिसिजन लिनलाई चाहिँ तपाईँले यो प्रिन्सिपल फर्स्ट कन्सिडरेसनमा राख्नुहोस्। नाउ प्रिन्सिपल नम्बर 2, द कस्ट अफ समथिङ इज वाट यु गिभ अप टु गेट इट। द कस्ट अफ समथिङ वाट यु गिभ अप टु गेट इट। वाट डज इट मिन? कुनै पनि कुराको कस्ट भनेको त्यो कुरा पाउनलाई तपाईँले के सेक्रिफाइस गर्नुभयो त, वाट यु सेक्रिफाइस, त्यसलाई हामी भन्दैछौँ कस्ट। सो मेकिङ डिसिजन रिक्वायर्स कम्पेयरिङ द कस्ट एन्ड बेनिफिट अफ अल्टरनेटिभ चोइसेस। अभियस छ, तपाईँ कुनै डिसिजन लिनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ कुनै सपमा जानुभयो एन्ड त्यहाँ तपाईँले कुनै टी सर्ट मन पराउनु भयो, तपाईँ त उसको प्राइस सोध्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई फेरि त्यस्तै टी सर्ट अर्को पसलमा पनि कतिमा पाइँदो रहेछ, तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ। त के गर्नुभएको, तपाईँले कम्पेयर गर्नुभएको। किन? जेन्युन प्राइस हो कि होइन, मलाई जुन फर्स्ट सपकिपरले जुन प्राइस भनेको छ त्यो जेन्युन हो कि होइन। सो तपाईँले के गर्नुभयो, कम्पेयर गर्नुभयो। सो जहिले पनि कम्पेयर गर्छौँ हामी कस्ट एन्ड बेनिफिट, कस्ट एन्ड बेनिफिट कम्पेयर गरेर हामी डिसिजन लिन्छौँ। हो, यही डिसिजनमा आउँछ अब एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने कन्सेप्ट। द कस्ट अफ नट चुजन सेकेन्ड बेस्ट कस्ट। तपाईँले जब टी सर्ट लिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको खर्च भयो, त्यो पैसाले अदरवाइज के गर्न सकिन्थ्यो त, अरू केही काम गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो काम गर्न पाइएन। त्यसैले cost of t-shirt is not only the price of t-shirt but also the sacrifice you made in order to get that t-shirt. तपाईले जुन सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ त्यो पनि कस्टमा गनिन्छ। त्यसैले तपाईले याद गर्नु होला, कुनै पनि डिस्टेन्स लिनलाई त्यसको प्रपर प्राइस मात्रै त्यसको कस्ट हुँदैन, त्यो पाउनलाई तपाईले के सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ त्यो पनि कस्ट हुन्छ। सो त्यो सेक्रिफाइसलाई हामी भन्दैछौँ अपर्च्युनिटी कस्ट। The opportunity cost of any item is whatever must be given up to obtain it. So it is the relevant cost for decision making. Decision making को लागि यो relevant cost हो। तपाईले sacrifice गरेको, for example, in order to get the qualification of BBA or MBA, तपाईले के गर्नुहुन्छ त, ट्युसन फी पे गर्नुहुन्छ या त्यसको अरु एकाडेमिक फीहरु पे गर्नुहुन्छ। Only tuition fee or the books को लागि तपाई पे गर्नुहुन्छ, in order to buy नोट कपी तपाई पे गर्नुहुन्छ, त्यो मात्रै कस्ट हो त होइन। तपाईले आफ्नो 4 इयर्स सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ और द मास्टर्समा 2 इयर्स सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ, त्यो पनि तपाईको टाइम पनि के भयो त, कस्ट भयो। So you should consider those things in order to make decisions. Some examples of opportunity cost हेरौँ है त। Going to a college for a year is not just a tuition. Tuition मात्रै होइन, books and the fee, but also the organ wages. तपाईले अदरवाइज काम गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटीज हुन सक्यो है। Seeing a movie is not just the price of ticket. मुभीमा प्राइस अफ टिकट मात्रै होइन, but the value of time you spend in the theater. तपाई थिएटरमा जुन टाइम स्पेन्ड गर्नुभएको छ नि त्यो पनि तपाईको कस्ट हो। त्यसैले यु शुड कन्सिडर वेदर मुभी हेर्न जाने कि नजाने, टाइमलाई पनि भ्यालु गर्नुहोस्। सो जुन टाइम सेक्रिफाइस गर्नुभयो, द कस्ट अफ दैट टाइम इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कस्ट। नाउ प्रिन्सिपल नम्बर 3, rational people think at the margin. Rational, who knows what has to be done, त्यसलाई भनिन्छ rational। जसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भन्ने थाहा छ त्यसलाई भनिन्छ rational। So rational people think at the margin। जहिले पनि उसले मार्जिनमा, डिफरेन्समा के गर्छ त, थिंक गर्छ। A person is rational if she or he systematically or purposefully does the best
he or she can to achieve her objective. जसले आफूले पर्पसफुल्ली के गर्छ त बेस्ट गर्छ त्यसलाई हामी ऱ्यासनल भन्दैछौँ. मेनी डिसिजन्स आर नट अल अर नथिङ. मेनी डिसिजन्स बट इन्भल्भ मार्जिनल चेन्जेस. डिसिजन्सहरू मार्जिनल चेन्जमा हुन्छ. मोस्ट अफ द डिसिजन द्याट इज इन्क्रिमेन्टल एडजस्टमेन्ट टु एन एक्जिस्टिङ प्लान. कुनै एक्जिस्टिङ प्लानमा इन्क्रिमेन्टल चेन्ज के छ त त्यसमा डिसिजन. फर इक्जाम्पल जस्तै भनौँ न तपाईँलाई कुनै मोटर बाइक पर्चेस गर्नु छ. तपाईँ मोटर बाइकको प्राइस सोध्नुहुन्छ. यु डोन्ट नो द एक्चुअल प्राइस अफ मोटर बाइक. तपाईँ एउटा पसलमा जानुहुन्छ जसले मोटर बाइक सेल गर्छ. त्यहाँ के गर्नुहुन्छ त मोटर बाइकको प्राइस 3,50,000 सपोज. अब तपाईँ अर्को जानुहुन्छ मोटर बाइक स्टोरमा. उसले के गर्छ त त्यसको प्राइस भन्छ 3 लाख. अदर मोटरसाइकल कुनै अर्को छ त्यसको प्राइस भन्छ 3,90,000. सी 3,50,000 3,90,000. यु डोन्ट नो द एक्चुअल प्राइस बट तपाईँ अब कम्पेयर गर्नुहुन्छ वेदर 3,90,000 इज बेटर अर 3,50,000 इज बेटर. सो जुन डिफरेन्स छ त्यसमा के हुने भयो त डिसिजन्स हुन्छ. यो डिसिजन इज जेनरली बेस्ड अन द डिफरेन्स बिट्विन दोज बाइक्स अर प्रोडक्सन. वेदर प्रोडक्सन गर्ने कि नगर्ने. एडिसनल प्रोडक्सनको लागि अलवेज यु कम्पेयर विथ द कस्ट एन्ड बेनिफिट अफ द्याट प्रोडक्सन. सो त्यसको डिफरेन्स मार्जिनल चेन्जमा तपाईँ बेस्ड हुनुहुन्छ है. So evaluating the cost and benefit of marginal changes is an important part of decision making. The evaluation of cost and benefit of marginal changes is an important part of decision making. Your decision making को important part हो. Back of the mind, economics हरू in order to make decisions उसले याद गरिरहेको हुन्छ. यो हामी के पढ्दैछौँ principles of economics. What does it mean? In order to analyze anything, any economic situation, ब्याक अफ द माइन्ड इकोनोमिक्सहरू यो सोच्छन् मार्जिनमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्छ मार्जिनमा. फर इक्जाम्पल एउटा हेर्नुहोस् त. अ फर्म कन्सिडर्स वेदर टु इन्क्रिज आउटपुट कम्पेयरिङ द कस्ट अफ द निडेड लेबर एन्ड मेटेरियल्स टु एक्स्ट्रा रेभेन्यू. हेर्नुहोस् त इन्क्रिज आउटपुट इन्क्रिज गर्ने कि नगर्ने उसले के गर्छ लेबर र मेटेरियल्सको एक्स्ट्रा रेभेन्यू कति आउँछ त्यसको बेसिसमा गर्छ. बुझ्दै हुनुहुन्छ नि. एन्ड द principle number 4 is related to the response of people. So people respond to incentive. यो त obvious छ. तपाईहरु पनि यसमा एग्री गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको. जस्तै तपाईको कुनै शपमा buy one get one free भन्नु भने तपाईले लुक्रेटिभ राख्छ तपाईलाई त्यो अफर. एउटा किन्दा एउटा फ्री. त्यो इन्सेन्टिभ भयो. सो इन्सेन्टिभ मिन्स जसले बेनिफिट भन्ने छैन. पनिसमेन्ट छ भने पनि त्यसलाई इन्सेन्टिभ भन्छ. सो समथिङ द्याट इन्क्लुड्स अ पर्सन टु एक्ट द्याट इज द प्रोस्पेक्ट अफ अ रिवार्ड अर पनिसमेन्ट. रिवार्ड र पनिसमेन्टको प्रोस्पेक्टलाई हामी भन्दैछौँ इन्सेन्टिभ. सो ऱ्यासनल पिपुल रेस्पोन्ड टु द इन्सेन्टिभ बिकज दे मेक डिसिजन्स बाई कम्पेयरिङ कस्ट एन्ड बेनिफिट. तपाईँ इन्सेन्टिभमा अब इन्सेन्टिभ छ भने तपाईँलाई के आउँछ बेनिफिट आयो. फर इक्जाम्पल इन रेस्पोन्स टु हायर पेट्रोल पेट्रोलको प्राइस बढ्यो. द सेल्स अफ हाइब्रिड कार्स राइज. हाइब्रिड मिन्स वाट. फर इक्जाम्पल टोयोटा प्रियस भन्ने छ. यो हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज पेट्रोलले पनि चल्छ. सो पेट्रोलको प्राइस हाई हुन्छ भने डिमान्ड अफ हाइब्रिड कार के हुन्छ हाई हुन्छ. वाइ बिकज पेट्रोलियम प्रोडक्ट युज भएर चल्ने बाइकहरू अर द मोटर बाइक अर द कारहरू के हुन्छ त एक्सपेन्सिभ. अपरेटिङ कस्ट एक्सपेन्सिभ भयो त्यसको. सो कन्ज्युमरको चोइस केमा जान्छ अब हाइब्रिड अर द इलेक्ट्रिसिटी कारतिर. बुझ्दै हुनुहुन्छ नि. त्यो किन त अब बिकज अफ बेनिफिट रेसमा इन्सेन्टिभमा गयो. सो दिस इज अल अबाउट हाउ पिपुल मेक डिसिजन्स. आउट अफ 10 प्रिन्सिपल दिस प्रिन्सिपल नम्बर 1, 2, 3, 4 इज रिलेटेड टु हाउ पिपुल मेक डिसिजन्स.